of proof of citizen during verification. Sir, the debate surrounding the SIR is ongoing and highly sensitive, reflecting broader discussion in India about citizenship law, minority rights, and the political landscape, sir. And it is so sad, sir, in many states, sir, ye SIR mein, there are Aadhaar card, passport, birth certificates and all. I mean, an individual who is 40 years old is supposed to have a birth certificate. In many states, sir, the state governments have issued an order of not issuing the birth certificates. If the birth certificates are not issued, how will they establish? सर आज से कई जमाना पहले गांव में बर्थ होते थे और वहां पे कोई बर्थ सर्टिफिकेट्स नहीं रहते थे. There are many other issues, sir. And the Congress and the leader of Congress, Rahul Gandhi Sahab, and all the opposition leaders and leaders from all opposition parties have raised their concern regarding this SIR, sir. This SIR is nothing but an indirect way of CAA and NRC. And so, sir, I taking this opportunity, sir, when a special intensive revision exercise is taken up, the government is also to call all the political parties have to ensure that the names of all eligible voters are included and there is no wholesale deletion of names of eligible voters as it has happened in Bihar or it is happening in state where SIR phase 2 exercise is taken up. Through you, sir, I would request the government to convey an all-party meeting on SIR issue, sir. Since the Chief Electoral Office of Telangana has initiated the steps for implementation of SIR in the state, sir. Sir, it is not that we are against this intensive revision happening, sir, but it should happen. I do not understand why my learned friends have to agitate in this. Sir, when I say that जो भी इस मुल्क का शहरी है और एलिजिबल है वोट करने के लिए, उसके वोट के हक को छीना नहीं जाना चाहिए. यही हमारा मुतालिबा है. हम ये नहीं कह रहे हैं कि एक पाकिस्तानी को, एक बांग्लादेशी को आप लाकर उसको वोट देने का हक दे दें. सर, दिस इज ऑल रॉन्ग. व्हेन बिहार में, सर, दिस SIR had happened, not a single Muslim name or in Bihar was found to be from Bangladesh or from Pakistan or elsewhere, sir. ये सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, नफरत फैलाने का. हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान. कोई भी एक ठेकेदार नहीं है इस मुल्क का कि वो कह दे कि हम इस मुल्क के हैं, दूसरे इस मुल्क के नहीं है. ये मुल्क सबका है. ये मुल्क हिंदू का है, ये मुल्क मुसलमान का है, ये मुल्क ईसाई का है, ये मुल्क पारसी का है, ये मुल्क गॉड, अल्लाह, भगवान को नहीं मानने वाले का भी है. ये मुल्क हर किसी का है. कोई एक ठेकेदार नहीं है इस मुल्क का. ये मुल्क किसी की बाप की जागीर नहीं है कि वो अपनी जागीर को चलाते रहे, जैसा चाहे बोलते रहे. हम मुसलमान भी इस मुल्क का हिस्सा थे, है और रहेंगे. हम इस मुल्क में वफादारी के साथ खड़े थे, हैं और रहेंगे. तो मैं आपके जरिए हुकूमत से फिर से मुतालबा करूंगा कि SIR आने वाला है. SIR के लिए जो भी जरूरी इंतजामात करना है करिए और मेक श्योर करिए कि कोई भी एलिजिबल वोटर का वोटिंग राइट उससे न छीना जाए. सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. सर, श्री महेश्वर रेड्डी అధ్యక్ష, ఈరోజు చర్చ ఏంది, దేని విషయం చేస్తూ ఉన్నారో అర్థం కాలేదు. ఇంతసేపు మీరు అవకాశం ఇచ్చి మీరు ఎక్కడనో బంగ్లాదేశ్ అంశంలో, లేకుంటే బీహార్ అంశంలోనో, ఉత్తరప్రదేశ్ అంశంలోనో మాట్లాడేటువంటి అవకాశాలు మరి ఎంఐఎం సభ్యులకు ఇచ్చారు. దేనికోసం మరి అంతసేపు మాట్లాడుతూ ఉంటే మీరు అబ్జెక్షన్ చెప్పకుండా, వాళ్ళని కరెక్ట్ చేయకుండా మీరు ఈ రకంగా అవకాశం ఇచ్చారో అర్థం కావడం లేదు. ఈరోజు SIR విషయంలో నేను మాట్లాడుతున్నాను కదా, నేను అదే మాట్లాడుతూ ఉన్నాను. నేను మాట్లాడేటప్పుడు వారు మాట్లాడేటప్పుడు నా అబ్జెక్షన్ చెప్పలేదు కదా. ఎందుకోసం అని వారు ఇట్లా ఇదవుతున్నారు? నేను ఎందుకోసం అని లేసి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు సార్. దేనికోసము? ఇప్పుడు నేను మాట్లాడే అవకాశం నాకు ఇవ్వండి కదా. ఎవరు अरे आप भी ऐसा डिक्टेट नहीं करना, आप भी ऐसा बात नहीं करना. ये गलत बात कर रहे हैं आप. ऐसा बात नहीं करना. ऐसा कैसा बात करते आप? ऐसा कैसा बात करते आप? अरे किसका जागीर है? किसका जागीर है आपका? आप कैसा बात करते? किसका जागीर है? अच्छा, जागीर का बात क्यों बात करते? ऐसा क्यों बात कर रहे हैं आप?
ऐसा बात करना नहीं है ना। प्लीज अरे ऐसा क्यों बात करते आप, ऐसा बात नहीं करना। आप जो बोल रहे हैं कुछ भी रहा तो कोई भी बोल सकते हैं सर। ऐसा नहीं है कि मैं उनको बोलूंगा आप ये बोलो, मैं नहीं बोल सकता हूँ, मैं उनको नहीं बोल सकता हूँ क्या बोलना है। अध्यक्ष ఈ రోజు ऐसा बोला कैसा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते आप बैठिए। अरे नहीं बोल అధ్యక్ష ఈ రోజు ఏ చర్చ అయితే మనం చేశామో ఆ చర్చ మీద మాట్లాడితే బాగుంటుంది అధ్యక్ష. చర్చను డివేట్ చేసి ఈ రోజు దాని గవర్నమెంట్ ఎస్ఆర్ మీద సెపరేట్ గా చర్చ పెడదాం అధ్యక్ష. దాని మీద ఖచ్చితంగా చర్చ ఈ రోజు మరి ఎల్ఏ మినిస్టర్ గారు ఇక్కడే ఉన్నారు. ఈ రోజు సాయంత్రం ఇంకా గంట సేపు పెడతారా 2 గంటలు ఎక్స్టెండ్ చేస్తారో చెప్పండి. ఎస్ఆర్ మీద మాట్లాడదామంటే మాట్లాడదాం అధ్యక్ష. ఈ రోజు డూప్లికేషన్ ఆఫ్ ఓటింగ్ విషయంలో ప్రాపర్ ఐడెంటిటీ లేకుండా ఇష్టానుసారంగా ఎన్రోల్ అయిపోయి ఈరోజు ఇష్టానుసారంగా ఓటింగ్ ప్యాటర్న్ ని వాళ్ళు రిగింగ్ చేస్తా ఉన్నారన్న అంశం మీద ఎస్ఆర్ తీసుకొచ్చేసి అక్కడ ఉన్నటువంటి అనేక 58 లక్షల ఓటర్స్ ని ఫేక్ ఓటర్స్ ని ఐడెంటిఫై చేసి అక్కడ ఉన్నటువంటి అనేక మంది ఓటర్స్ లిస్టులోకి వెళ్ళి మరి డిలీట్ చేయించడము మనం కరెక్ట్ చేయడం అనేది జరిగింది అధ్యక్ష. దానికోసం ఎక్కడో బీహార్లో జరిగిన అంశాన్ని ఉత్తరప్రదేశ్లో జరిగిన అంశాన్ని మాట్లాడుతూ ఉన్నారు అధ్యక్ష. దేశవ్యాప్తంగా ఈ రోజు మరి అపోజిషన్ పార్టీసే అడిగినారు కదా అధ్యక్ష. ఇక్కడ మరి విపరీతమైనటువంటి ఓటింగ్ ప్యాటర్న్ లోపల అనేకమైనటువంటి ఫేక్ ఓట్స్ ఉన్నాయని, ఆ ఫేక్ ఓట్స్ కరెక్షన్ లో భాగంగానే ఈ రోజు దేశవ్యాప్తంగా ఎస్ఆర్ తీసుకొచ్చారు. దాంట్లో భాగంగానే మరి ఫేక్ ఓట్స్ ఉన్నటువంటి అది ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీస్ అక్కడ ఎక్కడ ఎందుకోసమని హిందూ ముస్లిం వచ్చిందో నాకు అర్థం కావడం లేదు. కొంతమంది సభ్యులు హిందువులు ముస్లింలు అంటా ఉన్నారు కదా, ఇక్కడ హిందూ ముస్లిం అని కాదు అధ్యక్ష. ఎక్కడ 1 minute ఎల్ఏ మినిస్టర్ గారు. అధ్యక్ష మీరు చెప్పారు, వారు కూడా చెప్పారు సార్. చర్చ సంబంధించి నేను కూడా కోరుతా ఉన్నాను. మీరు చెప్పిండ్రు అయిపోయింది, మీరు చెప్పిండ్రు కదా. బీజేఎల్పీ లీడరు మహేశ్వర్ రెడ్డి గారు మాట్లాడింది కూడా మీరు వినటం జరిగింది అధ్యక్ష. యూనో హానరబుల్ స్పీకర్స్ సార్ మళ్ళా ఈ చర్చ సంబంధించి ఎస్ఐఆర్కి సంబంధించి వారు వివరణ ఇస్తా ఉన్నారు అధ్యక్ష. వివరణ కాదు, ఈరోజు వారు అడిగింది ఏంది, ఎలిజిబుల్ ఓటర్ షుడ్ నాట్ బి డిస్ఎన్ఫ్రాంచైజ్ కావద్దు అని అడిగారు. సింపుల్. యు ఆర్ ఆల్సో ఫర్ ఇట్, మీరు కూడా అదే చెప్పినారు. యు ఆర్ ఆల్సో ఫర్ ఇట్, నథింగ్ సార్. దిస్ ఇస్ అరే సార్, ఎవ్వరు మైక్ కట్ చేయడం లేదు సార్. ఇక్కడ నేను మిమ్మల్ని కోరుతున్నాను యాజ్ ఎ లెజిస్లేటివ్ అఫైర్స్ మినిస్టర్, ఐఎమ్ పుట్టింగ్ an appeal through honorable chair towards you sir. Here ఎల్ఏ మినిస్టర్ మాట్లాడినప్పుడు మైక్ మీరు ఆ విధంగా స్పీకర్ సార్ మీరు కూర్చోండి, కంప్లీట్ మాట్లాడినాక మీకు ఇస్తాను, కూర్చోండి సార్. ఈరోజు నేను మహేశ్వర్ రెడ్డి గారిని ఏం కోరుతున్నాను అంటే, హీ మేడ్ హిస్ పాయింట్ అధ్యక్ష. వాట్ ఎవర్ MIM floor leader sahab has made a point, Maheshwar Reddy sahab also has made a point. We will keep that into our discussion and we'll come back. Government will come back with a proper reply. Please have patience sir. Basically sir, నేను ఈరోజు సెకండ్ అమెండ్మెంట్ బిల్కి సంబంధించి ఇంతకుముందే వారు చెప్పారు. ఈరోజు రాష్ట్రంలో పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో సమర్థవంతంగా మరియు బాధ్యతాయుతమైన పాలనను అందించడానికి ఈరోజు పురపాలక కార్పొరేషన్లో ఎన్నికల నిర్వహణ గురించి క్రమబద్ధం చేయడానికి 2009లో చట్టం చేయబడ్డది అధ్యక్ష. మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పడుతుంది. చట్టంలోని 195A సెక్షన్ పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో ఓటర్ల జాబితా తయారీ, ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఎలక్టరల్ రోల్స్ ప్రచురణ మరి దాని గురించి వివరణ ఇస్తుంది అధ్యక్ష. ఈ 195Aలో ఈ సబ్సెక్షన్ 1 కింద గల మినహాయింపు ఎన్నికల రిజిస్ట్రేషన్ అధికారి, అంటే ఇక్కడ మనకున్న స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషనర్, సంబంధిత శాసనసభ నియోజకవర్గాల జాబితాలో సవరణలు, స్థల మార్పులకు సంబంధించి, తొలగింపుల విషయంలో మరియు చేర్పులకు సంబంధించి పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో ఓటర్ల జాబితాలో తేవటానికి ఉన్న అంశం. అయితే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా వారి సిఫార్సుల మేరకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ ఎన్నికల అధికారిక ప్రకటన ఏదైతే మనం చేస్తా ఉన్నాం తేదీ వరకు భారత్ రిజిస్ట్రేషన్ నియామకాలు 1915లోని 22 నియమంతో కలిసి
ఏదైతే మన చట్టం ఉందో 1960లో 22 మరియు 23 సెక్షన్ల కింద చేసిన అన్ని న్యాయసమ్మతమైన దిద్దుబాట్లు మరియు చేరికలను స్పష్టంగా అనువర్తింపజేసుకునే అవసరం ఉందని ప్రతిపాదించింది. అర్హులైన ఓటర్ల పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు జరిగే ఎన్నికల్లో వారి ఓటు హక్కు కోల్పోలేరు. ఇది సభ దృష్టికి తీసుకొస్తా ఉన్నాం. అయితే సందిగ్ధతను, ఎందుకంటే ఇంతకుముందు చెప్పారు హరీష్ బాబు గారు, ఏదైతే లాస్ట్ రోజు వరకు కూడా నోటిఫికేషన్ వచ్చే లాస్ట్ రోజు వరకు కూడా ఓటర్ల జాబితాలో మార్పు లేకుంటే ఆఖరి నిమిషంలో అక్కడున్న ఎలక్టరల్ ఆఫీసర్కు సంబంధించి మా ఓటు వచ్చింది, మా ఓటు వేయడానికి ఆ విధమైన కన్ఫ్యూజన్ ఉండకూడదని. అంటే ఐ వుడ్ లైక్ టు మెన్షన్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ పాసిబుల్ అంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా అధికారికంగా 3 or 4 ఫేజెస్ మీద ప్రచురణ చేస్తుంది అధ్యక్ష. సో యాజ్ ఫార్ యాజ్ అంటే ఇప్పుడు లాస్ట్కి వచ్చే వరకు యాజ్ ఫార్ యాజ్ మాకు లాస్ట్కి అధికారికంగా అఫీషియల్గా వచ్చిన ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి వచ్చిన ప్రచురణ October 1. సో యాజ్ ఫార్ యాజ్ అంటే October 1 వరకే, ఎవరికి కూడా ఇబ్బంది రాకుండాదని యాజ్ ఫార్ యాజ్ పాసిబుల్ అని పెట్టే కార్యక్రమం చేసిండ్రు. లేకుంటే ఏమవుతుంది, మీరు వచ్చిన దానికి సంశయం ఏర్పడుతుంది, సందిగ్ధత ఏర్పడుతుంది, కన్ఫ్యూజన్ ఏర్పడుతుంది. దాని విధంగా ఎక్కడికంటే అక్కడ తీసుకొస్తుంది. యాజ్ ఫార్ యాజ్ పాసిబుల్ వీ లిటరలీ మెంట్, దిస్ అమెండ్మెంట్ లిటరలీ మెంట్ ఇన్ దిస్ ఎలక్ట్రల్ రోల్స్ అఫీషియల్లీ పబ్లికేషన్ అయ్యేది అక్టోబర్ అయితే అక్టోబర్, దాని తర్వాత ఎలక్షన్ కమిషన్ ఒకవేళ జనవరిలో వస్తే జనవరి వరకు. సో దట్ ఈజ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ ప్రొవిజన్స్ అధ్యక్ష. దానికి సంబంధించి మరి సోదరులు హరీష్ బాబు గారు కానీ, అదేవిధంగా మా బీర్లా ఐలయ్య గారు, అదేవిధంగా అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు కొన్ని అంశాలపైన మహేశ్వర్ రెడ్డి గారు కూడా మాట్లాడటం జరిగింది. మేమేం చెప్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష, ఈరోజు హరీష్ బాబు గారు క్లాస్ 2 గురించి యాజ్ ఫార్ as ఎలక్షన్ డేట్కి సంబంధించి ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ రిప్లైడ్. 3rd అమెండ్మెంట్ బిల్లుకు సంబంధించి కాగజ్ నగర్ని కూడా మరి ఇంక్లూడ్ చేస్తే బాగుంటుందని వారు పక్కనున్న పాకీజా నగర్ సంబంధించి పరిగణనలోకి తీసుకోమని చెప్పారు. కానీ యాజ్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్ గ్రామ పంచాయతీ ఎలక్షన్స్, మీదేదైతే రిప్రజెంటేషన్ ఉందో ఆ రిప్రజెంటేషన్ పరంగా కన్సర్న్ మున్సిపల్ మంత్రి గారు, అధికారులు, అదేవిధంగా ఇప్పుడు మున్సిపల్ శాఖ నిర్వహిస్తూ ఉన్న గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి కూడా తీసుకెళ్తాం. మరి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇంక్లూజన్ ఎట్ దిస్ జంక్చర్ సాధ్యపడదు అని వారికి కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష. బీర్లా ఐలయ్య గారు ఈరోజు మనము చాలా సంవత్సరాలుగా ఆ ప్రాంత వాసులు, ప్రత్యేకంగా మా సహచరులు నల్గొండ ప్రాంతం నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ ఆ ప్రాంత ప్రజలకు సేవలు అందిస్తూ ఉన్న మా ఆర్ఎన్బి మినిస్టర్ గారు కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు అనేక సందర్భాల్లో దీన్ని కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేయాలని ఇటు ప్రతిపక్ష సభ్యుడిగా ఉన్నప్పుడు కానీ తదుపరి ప్రభుత్వంలోకి వచ్చిన తర్వాత కూడా వారు చేసిన ప్రయత్నాల ఫలితంగా ఈరోజు నల్గొండ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేసుకొని పోతా ఉన్న సందర్భం. మరి ఈ అమెండ్మెంట్కి సంబంధించి బీర్లా ఐలయ్య గారు కూడా మాట్లాడారు. మరి నల్గొండ ఈరోజు నల్గొండ నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ ఉన్న మరి వెంకన్న గారు కానీ, కోమటిరెడ్డి వెంకన్న గారు కానీ, పెద్దలు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారి సిఫార్సుల మేరకు మరి అక్కడున్న శాస్త్రీయంగా అక్కడున్న అన్ని కోణాల నుంచి కూడా ఆలోచన చేసి కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఆ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని మరి వారికి కూడా నేను హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తూ అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు మైగ్రేషన్ గురించి మాట్లాడారు, రైట్స్ ఆఫ్ ఓటర్ సంబంధించి అంశాలు మాట్లాడారు. I would like to assure electoral rolls which will be taken place by SCC will be comprehensive, and we would like to assure you it will not exclude any eligible voter as recorded by SCC as per the provisions of the ECI. And sir, నేను ఈరోజు చెప్తా ఉన్నాను, సరే ప్రస్తావన లేకున్నప్పటికీ మరి అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు ఎస్ఐఆర్ స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్కి సంబంధించి అదేవిధంగా మహేశ్వర్ రెడ్డి గారు మాట్లాడారు. ఒక ప్రస్తావన తీసుకురావాల్సిన సందర్భం కూడా ఈరోజు చాలామందికి అపోహలు ఉన్నాయి. చాలా వరకు మరి
కన్ఫ్యూజన్ ఉంది. జరుగుతూ ఉన్న పరిణామాలు దృష్టిలో పెట్టుకొని కూడా ఒకటే, నేను ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు రీకలెక్ట్. ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఐఎమ్ జస్ట్ టెలింగ్ సార్, యూ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ సేయింగ్ సార్, స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ అనే కార్యక్రమం ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా has told no eligible voter will be disenfranchised to cast. Definitely sir, we are for it. Our leader Rahul Gandhi is fighting for it. He is fighting for it. When there is a mention on this floor of the house, it is my responsibility to reflect to the citizens of this Telangana that in this state, no eligible voter will be excluded from his eligibility as a voter. Absolutely sir. ఈ రోజు కూడా చెప్తా ఉన్నాం, నేను మహేశ్వర్ రెడ్డి గారికి కోరుతా ఉన్నా, యు ఆర్ ఆల్సో మీనింగ్ దట్ ఓన్లీ. మీరు ఎలిజిబుల్ ఓటర్ ని డిస్ఎన్ఫ్రాంచైజ్ కాదు అని మీరు చెప్తా ఉన్నారు. దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ రిఫ్లెక్టింగ్. దట్ షుడ్ నాట్ హ్యాపెన్. యు సార్, వాట్ హెస్ బీన్ రిఫ్లెక్టెడ్, వాట్ అవర్ Rahul Gandhi, our leader, has literally focused in Karnataka, in Maharashtra, in Bihar. What he has mentioned, he has shown, sir. It should not happen here. This is our concern.